नमस्कार दर्शक बंधु आज 2025 डिसेम्बर मास 11 तारिख गुरुवार। आसतु आज दिन टॉप न्यूज उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन समस्त खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर थिबा बेल को ऑन करंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज देखिया पई आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। 10 डिग्री तले 11 सहर सारा राज्य में एवं हाड़भंगा शीत। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबुठी शीत लहरी जारी। गत 24 घंटे 11 सहर में तापमात्रा 10 डिग्री कम थिबा बेले जीउदेगी सर्वनिम्न तापमात्रा 4.8 डिग्री रेकर्ड कराଯାଇଛି। 12 तारिख जाए राज्य को थराइब शीत। आसंता 2-3 जाए राज्य में असह्य शीत लहरी जारी रहिब बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा शुष्क वायु प्रभावित होउथिबारु शीतर लहरी जारी रही। फल खसी पारद। उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5 ରୁ 6 डिग्री सेल्सियस तले रही बेले दक्षिण ओडिशा रे तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कम रही। 13 तारिख पर शीत कमिया नहीं पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। अन्यपटे 2 दिन जाए विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी स्थितिर मध्य आशंका रही। परवर्ती खबर। मालकानगिरी पुणी बढ़िला इंटरनेट कटकणा। आउ 24 घंटा इंटरनेट कटकणा वृद्धि कला प्रशासन। बुधवार दिन 12 ରୁ गुरुवार दिन 12 पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद रहिबो। परिस्थिति को देखि कटकणा नहीं पुणी गुरुवार निष्पत्ति नियाजिबो। सूचना देले मालकानगिरी जिलापाल सोमेश उपाध्याय। गुरुवार दिन 12 पर्यंत कटकणा वृद्धि कराइथिला। आरडीसी और जिलापालଙ୍କ सह आलोचना पर इंटरनेट कटकणा वृद्धि कराइथिला। गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देशनामा जारी करथिले। अन्यपटे मृत महिला कटामुंड उद्धार कराइछि। पोटरू नदी नामकटा डंगा घाटी मिली महिला कटामुंड। घटनास्थल में कालीमेला पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। एने मालकानगिरी एसपी सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर। पुरी श्रीमंदिर में दिव्यांगों हेब स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था। से श्रीमंदिर प्रशासन डॉक्टर अरविंद पाढ़ी अध्यक्षता अनुष्ठित बैठक प्रारंभिक आलोचना होती। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सेवक सदस्यों समेत वरिष्ठ सेवक नियंत्रित सदस्य भाव में जोगदे। दिव्यांगों सुविधा प्रस्तावित मार्गदर्शिका आगामी श्रीमंदिर 36 निजक बैठक में उपस्थान कर मत प्रकाश पाई। परिचालना कमिटी अनुमान क्रमे प्रस्तावित मार्गदर्शिका को कार्यकारी करा श्रीमंदिर प्रशासन डॉक्टर अरविंद पाढ़ी सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर। बारवाटी विजय पर टीम इंडिया को विपुल शुभेच्छा जणाइछन्ति मुख्यमंत्री। दमदार विजय नहीं अधिनायक सूर्य कुमार और टीम को शुभेच्छा जणाइछन्ति मुख्यमंत्री। सेहीपरि क्रीड़ा मंत्री विधायक प्रमुख टीम को अभिनंदन जणाइछन्ति। मुख्यमंत्री आउरी कहिथिले आजिर मैच बहुत उत्कंठा भरा थिला। हजार हजार दर्शक यहाकू देखिबाकू आनंदित होइछन्ति। भारतीय टीम चमत्कार प्रदर्शन करिछि। एथर बारवाटी मैच परिचालना उन्नत मानर थिला। एथिपई परिचालना दायित्व थिबा संस्था ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन सहयोग करुवा प्रशासनिक टीम पूरा पुलिस प्रशासन और एथिरे सामिल अन्य समस्त को मुख्यमंत्री भूषई प्रशंसा करथिले। आगकू स्टाडियम रे आहुरी मैच हेबो। से सबुर परिचालन को अधिक उन्नत कराजिवो। परवर्ती खबर। कलिंगा घाटी में पुणी दुर्घटना। भारसाम्य हराई पिटी है ट्रक। ड्राइवर समेत 3 जन आहत होइछन्ति। समस्त आहत को टिकाबाली और जीउदेगी मेडिकल रे भर्ती कराइछि। ट्रकटी जंत्रपाति धरी कंधमालू भंजनगर अग्नि जाउथिला। पुलिस दुर्घटनास्थल ट्रक को जबत कर तदंत करुछि। परवर्ती खबर। नीलगिरी रे पशिले झारखंड हाथी। बालेश्वर जिला नीलगिरी को प्रवेश कर 27 टिकिया झारखंडी हाथीपल। गतकाली मयूरभंज जिले में बुलुवा बेले नड़गड़पुर जंगल पार हो नीलगिरी को आसी। प्रतिवर्ष हाथीपल नीलगिरी को आसी व्यापक फसल नष्ट करुछन्ति। एबे धान अमल चलिथिबारु भयभीत अवस्था अच्छा चाषी। हाथी गतिविधि उपरे नजर रखिछि वन विभाग। परवर्ती खबर। आयुष छात्र छात्री आंदोलन जारी। ब्रह्मपुर में छात्र छात्री आमरण अनशन बेले 2 छात्र गुरुतर 8 दबा दाफी नहीं निखिल ओडिशा आयुष संघ छात्र पक्षर आमरण अनशन कर छात्र छात्री। ब्रह्मपुर विजु पट्टनायक होमियोपैथिक कॉलेजर छात्र छात्री अनशन कर आंदोलन चलता बेले 2 जन छात्र असुस्थ हो पड़ते। से हस्पिटाल भर्ती कराई। दाबी पूरण न होगा जाए आमरण अनशन चलो बोली छात्र छात्री। आयुष मेडिकल अधिकारी पदवी सृष्टि, आयुष पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम सीट वृद्धि, हाउस सर्जन डायनामिक भत्ता वृद्धि भली 8 दफा दाबी रही। परवर्ती खबर।
ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ହମଲା ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ସିଲ୍କିସୁଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ବିଛାଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ 136 ବାଟାଲିୟନ। ସିଲ୍କିସୁଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯବାନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 18ଟି ଜିଲୋଟିନ୍, 8ଟି ଡିଟୋନେଟର, 17ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ପରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ସଂଘ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ କମିଟିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିଷୟରେ ଜଟିଳତା ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ମହାନଦୀ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୀତିଗତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଅମାନିଆ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ସରକାର ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେବେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବାହାରି ନଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଜିଠାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜମି ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦରର ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଆସବାବପତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଜିଚୌକି ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବେହେରାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତହସିଲଦାର ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ବେହେରା ଗାଡ଼ି, ଆଲମିରା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ସିଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏନେଇ 2013ରେ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲା ଜମି ମାଲିକ। ସେତେବେଳେ 12 ଡିସିମିଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି କରି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୁଧ ବାବଦକୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସର ତଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଆସବାବପତ୍ର ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷରତା ଅଭାବରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କାଏମ ରଖିବା ସହିତ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାକ୍ଷରତା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାର ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ 1964 ଧାରା
19 ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଦାଲତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମାକୁପା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଛି ବାଘ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ମଳ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ। ବାଘ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ସମାକୁପା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଳିଥିବା ଗାଈ ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ବି ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଗାଈ ଯୋଗାଳଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସତ ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈର ମୃତଦେହ ଅବଶେଷ ଦେଖିବା ସହ ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଓ ମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଘକୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବାଘଟି କଲରାପତରିଆ ନା ମହାବଳ ବାଘ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାହା ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅର୍ଥନୀତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 4000ରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭାବ ସହରର ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସିଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜେଶ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 50,000 ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ବିକ୍ରୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।